اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ساتھیو؟ حاضر ہوں آپ کا دوست راؤ محمد اقبال ملتان فارکس اکیڈمی کے چینل سے ڈیلی صبح مارکیٹ کے اپڈیٹ کے ساتھ۔ ساتھیو، سب سے پہلے ڈسکلیمر کہ میں جو بھی انالیسس شیئر کرتا ہوں وہ اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق شیئر کرتا ہوں۔ میرے اس انالیسس کا کسی کے نفع یا نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں صرف اور صرف اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنا انالیسس شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا انالیسس فالو کرنے سے پہلے اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ میری اسٹریٹجی کو کمپیئر کریں، اور اگر میری اسٹریٹجی آپ کی اسٹریٹجی سے میچ کرتی ہے تو اسے فالو کریں، یا آپ سے کچھ ڈیفر کرتی ہے لیکن آپ میری اسٹریٹجی سے اتفاق کرتے ہیں تو فالو کریں، اور اپنی ایکویٹی اور بیلنس کے مطابق منی مینجمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنا کام کریں۔ ساتھیوں، چلتے ہیں سیٹ اپ کی طرف۔ سب سے پہلے یورو یو ایس ڈی۔ ساتھیوں، یورو یو ایس ڈی کو دیکھوں تو کل مارکیٹ نے یہ دیکھیے گا کہ یہ 3 بار بنائی تھی ڈیلی کے ٹائم فریم میں، اور اب یہ تھوڑا سا ریٹیسٹ کر رہی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے کچھ اس پوائنٹ کو ایک دفعہ پھر ٹیسٹ کرنے آ سکتی ہے۔ تو اگر میں 15 منٹ کا ٹائم فریم لگاتا ہوں تو یہ دیکھیے گا ساتھیوں، مارکیٹ یہ جو ہیڈ اینڈ شولڈر ٹائپ پیٹرن بنا رہی ہے، اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے یہاں سے، اگر مارکیٹ کچھ یوں کر کے پھر یوں کرے اور پھر یہ یوں آ سکتی ہے، یا یہاں سے مارکیٹ یوں کر کے یوں جائے گی اور پھر یہاں کہیں آ کے مارکیٹ پھر دوبارہ یوں کر کے اور پھر یوں یہاں تک آ سکتی ہے۔ تو 2 سینیریو بنتے ہیں۔ اگر مارکیٹ اس کو بریک کر کے اوپر جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس ٹاپ کے بریک ہونے کا انتظار کریں، یا اس ٹاپ سے ریٹیسٹ ہو کے اور مارکیٹ کو گرنے کا انتظار کریں۔ اور اگر مارکیٹ اس پوائنٹ کو بریک کر دیتی ہے جو کہ 1.1860 کے قریب ہے، 1.1860 کے قریب ہے، تو پھر آپ یہاں کہیں آ کے 1.1890 کے سٹاپ لاس کے ساتھ مارکیٹ کو سیل کریں گے، اور یہاں تک مارکیٹ آج مجھے سیل میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ 1.18 بن رہا ہے۔ اور اگر مارکیٹ اس ٹاپ کو بریک کر دیتی ہے تو پھر یہ مارکیٹ بائی میں جائے گی۔ اس کے لیے پھر ہم کل دیکھیں گے۔ آج کے لیے مجھے کچھ ایسا مارکیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آئیے ساتھیوں جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھتے ہیں۔ ساتھیوں، جی بی پی یو ایس ڈی نے یہ دیکھیے کل ایک بہترین قسم کی بیرش کینڈل بنائی تھی، اور آج کی کینڈل ابھی اس کے اندر ہے، جو کہ اس کے ہو سکتا ہے کوئی 50% یا 60% کو ریٹیسٹ کرے اور پھر مجھے مارکیٹ گرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ تو میں 15 منٹ کے ٹائم فریم میں اگر آتا ہوں تو یہ دیکھیے گا ساتھیوں، یہ جو مارکیٹ آ رہی ہے، جہاں سے مارکیٹ کہیں اس ٹرینڈ لائن کو جب بریک کرے گی تو مجھے اس کا سیل کی ٹریڈ نظر آ سکتی ہے، لیکن مجھے 2 سینیریو اس کے نظر آ رہے ہیں کہ یا تو مارکیٹ یہاں سے اس ٹاپ کو اگر بریک کرتی ہے، جو کہ مجھے نہیں نظر آ رہا، تو پھر یہ یوں کر کے یوں اور یہاں تک کہیں آ کے اور پھر یہاں سے یوں کر کے اور پھر واپس یہاں آ سکتی ہے۔ اور اگر مارکیٹ یہاں سے یوں کرتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے تو پھر مارکیٹ سیل میں جائے گی، اور کہاں تک سیل میں جائے گی یہ میں ابھی آپ کو یہ دیکھیے گا کہ مارکیٹ یہاں کہیں آج مجھے اس پوائنٹ کو، جو کہ تقریباً 1.3680 کے قریب مجھے مارکیٹ گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو یہاں سے مجھے کم از کم
اگر یہ پن بار میری ویلڈ ہو جاتی ہے تو پھر میری ٹریڈ یہاں سے سیل میں بن جائے گی، اور اگر مارکیٹ یہاں تک آتی ہے کہیں تو پھر یہ مجھے یہاں کہیں سے سیل کی ٹریڈ بنے گی، لیکن میری گزارش یہی ہوگی کہ بائی کی ٹریڈ سے اوائڈ کریں۔ یہ دیکھیے یہ ایک فلیگ بن رہا ہے، یہاں سے مارکیٹ کچھ یوں کر کے یوں کر سکتی ہے یہاں، اور پھر یہاں کہیں سے مارکیٹ دوبارہ گر سکتی ہے۔ تو لہذا ابھی انتظار کیجئے جب تک، اگر مارکیٹ یہاں سے بریک کر کے اور کچھ دوبارہ میں چھوٹے ٹائم فریم میں جاتا ہوں، یہاں سے دیکھیے گا کہ مارکیٹ جب تک اس لو کو بریک نہ کرے اس وقت تک آپ سیل میں نہیں جائیں گے، اور جب تک مارکیٹ اس ٹاپ کو بریک نہ کرے اس وقت تک آپ بائی میں نہیں جائیں گے۔ تو میرے حساب سے آج کا جو سیفر سٹاپ لاس بنتا ہے وہ 1.38 1.3810، اور اس کے بعد مارکیٹ نیچے گر سکتی ہے، تو مجھے یہاں سے مارکیٹ کچھ یہاں کہیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو 1.3810 کے سٹاپ لاس کے ساتھ میں سیل کی ٹریڈ دیکھوں گا 1.3810 اور 1.3680 یا 1.3650 تک بھی مارکیٹ آ سکتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ساتھیوں، NZD USD، یہ دیکھیے گا ساتھیوں NZD USD نے کل جو کیا تھا یہ ایک بالکل وہی، یہ جو فلیگ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس فلیگ کو مارکیٹ نے بریک کرنا ہے۔ تو میں اگر چھوٹے ٹائم فریم میں جاتا ہوں تو یہاں سے مجھے کچھ ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ مارکیٹ یہاں کہیں آ کے یوں کر کے یوں اور پھر یوں نیچے گر سکتی ہے۔ تو چھوٹے ٹائم فریم میں اگر میں آتا ہوں H4 میں تو مجھے مارکیٹ یہاں کہیں آ کے اور پھر گر سکتی ہے، تو 70-50 کے سٹاپ لاس کے ساتھ 0.70-50 کے سٹاپ لاس کے ساتھ اس لو کو مارکیٹ بریک کرے گی، جو کہ لگ بھگ 1.69 تک مارکیٹ مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ بڑا ٹائم اپنا باٹم میں آیا ہوا ہے چارٹ۔ اگر میں اس طرح کرتا ہوں تو مجھے کچھ ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ مارکیٹ اس لیول تک دوبارہ مجھے گر سکتی ہے، یعنی 1.70-50 کے سٹاپ لاس کے قریب جا کے میں سیل کی ٹریڈ ڈھونڈوں گا، اور پھر یہاں سے مجھے مارکیٹ انشاءاللہ 1.69 تک آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں ساتھیوں، ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا، میں السلام علیکم جی، اللہ کا شکر۔ اچھا آ جائے، میں بیٹھا ہوں۔ ہاں کوئی ایشو نہیں ہے، آ جائے۔ ہاں کوئی ایشو نہیں ہے، آ جائیں آپ، آ جائیں۔ اوکے تھینک یو، اللہ حافظ۔ معذرت کے ساتھ ساتھیوں، بیچ میں کال آ گئی تھی۔ اچھا جی،
تو NZD-USD हो गया जी। अब हम चलते हैं AUD-USD। AUD-USD को साथियों ये देखिएगा कि कल ये इसमें भी यही सूरत हाल नजर आ रही है कि मार्केट ने ये जो हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है अभी तक ये और ये अब ये एक इसका वो बना रही है, एक फ्लैग सा बना रही है, जो कि इस फ्लैग को मार्केट जरूर ब्रेक करेगी और फिर मुझे कम से कम इस लेवल तक मार्केट आएगी। एक अच्छी ट्रेड बनती हुई दिखाई दे रही है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखिएगा साथियों कि यहां से मुझे AUD-USD कुछ इस पॉइंट के करीब आके और मार्केट फिर यहां से यूं करके यूं और फिर ये यूं यहां से गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो ये जो पॉइंट है यहां कहीं आके मुझे सेल की ट्रेड मिलेगी। जब मार्केट 76-50 के करीब आए तो आप सेल की ट्रेड के लिए रेडी रहें और अपना स्टॉप लॉस तकरीबन 76-60 0.76 के स्टॉप लॉस के साथ मैं मार्केट को सेल करूंगा और मुझे यहां से कम ये जो बॉटम है ये ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि तकरीबन 75-40 या पूरा 75 भी हो सकता है। तो फिलहाल आप 76-50 के करीब जाके मार्केट को सेल की ट्रेड ढूंढिएगा और 75-40 या 75 पूरे के स्टॉप लॉस के लिए टेक प्रॉफिट के लिए आप तैयार रहिएगा। आगे चलते हैं साथियों यूएसडी कैड को अगर मैं देखता हूं तो कल मार्केट ने ये एक पैटर्न मुझे दिखाया था कि मार्केट बुलिश में गई, लेकिन यहां से अब मुझे कुछ मार्केट रीटेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं H4 में आता हूं तो साथियों ये देखिएगा कि ये जो मार्केट ने किया था, अल्लाह आपका भला करे, ये जो टॉप और बॉटम मार्केट ने बनाए थे ये और ये, यहां से मुझे मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है और यहां से कुछ यूएसडी कैड पे जो ट्रेड बन रही है वो कुछ यहां से यूं करती हुई और फिर यूं करके और यूं करती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा आज के लिए सेफर स्टॉप लॉस यहां जो कि 1.2625 1.2625 और मेरा टेक प्रॉफिट कम से कम यहां जो कि 1.2580 के करीब बनता है। तो आज मुझे मार्केट कुछ इस जोन में घूमती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं साथियों यूएसडी जेपीवाई। साथियों यूएसडी जेपीवाई को अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि ये कल मार्केट ने एक इंडिशियन कैंडल बनाई और आज अभी उसके अगेंस्ट है। तो अगर मैं H1 में जाता हूं तो ये जो पैटर्न बन रहा है यहां से मुझे यूएसडी जेपीवाई कुछ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये जो एरिया है जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे किसी भी समत में, उस वक्त तक मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि मार्केट पे आप ट्रेड से अवॉइड करें। और अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो फिर आपने इस पॉइंट का इंतजार करना है और यहां कहीं से 109.40 के करीब आके मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है, जो कि एक अच्छी ट्रेड मुझे नजर आ रही है। यहां से यूं होके और फिर यूं मार्केट ऊपर निकल सकती है 112 के लिए।
تو 109 पूरा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 9.40 के करीब आके आप बाय करेंगे और पूरा 109 पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर मार्केट 109 तक आती है और फिर वापस जाती है तो यहां आके कुछ यूं करेगी और फिर यूं करके मार्केट ऊपर जा सकती है। लिहाजा यूएसडी जेपीवाई पे सेल की ट्रेड से अब अवॉइड करें, काफी सेल हो चुका है। लिहाजा ये जो एरिया है इसको जब तक मार्केट कोई फैसला नहीं ले लेती उस वक्त तक यूएसडी जेपीवाई से अवॉइड कीजिएगा। यूएसडी सीएचएफ को देखिएगा साथियों कि कल यूएसडी सीएचएफ ने एक इंडिशियन कैंडल दिखाई और अब यहां से मार्केट मुझे कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि मार्केट इस रेंज के अंदर अभी चल रही है और इसी रेंज को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो पीछे मार्केट में मुझे ये हिस्ट्री मिल रही है। तो यहां से मैं कुछ मार्केट को ऐसा होता हुआ देख रहा हूं कि यहां से मार्केट एक दफा फिर इस पॉइंट तक आ सकती है और फिर यहां से कुछ अगर इसको ब्रेक करती है यूं तो फिर नीचे, और वरना यहां से मुझे मार्केट की कुछ ऐसे होके और यूं ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पॉइंट का इंतजार कीजिएगा जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करती। ये है 0.9260 0.9260 के स्टॉप लॉस के साथ मैं मार्केट में बाय की ट्रेड देखूंगा और एक अच्छी ट्रेड मुझे नजर आ रही है जो कि तकरीबन 200 पिप्स इस टॉप को मार्केट ब्रेक करने जाएगी। आगे चलते हैं साथियों, गोल्ड बादशाह सबका फेवरेट, जिसपे लोग अपना सरमाया पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये देखिएगा साथियों, गोल्ड ने एक कंसोलिडेशन पीरियड एरिया जो है ये वाला, जब तक गोल्ड इस एरिया से नहीं निकलता उस वक्त तक हमें कोई फैसला नहीं लेना कि जब तक गोल्ड 1750 को या तो ब्रेक करे, या 1720 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती उस वक्त तक किसी अच्छी ट्रेड तो यहां पे एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम में अगर आता हूं तो मार्केट ये देखिएगा साथियों, ये 1745 के करीब जाके 1745 के करीब जाके मुझे मार्केट से सेल की तरफ ट्रेड नजर आ रही है, जो कि ये जो पैटर्न बन रहा है यहां इसको जब ब्रेक करेगी तो यूं करके यूं और फिर ये यहां दोबारा वापस 1745 से 1735 तक मुझे मार्केट जो है ना वो घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पीछे हिस्ट्री में अगर देखें तो इसी एरिया में मार्केट बार बार कंसोलिडेशन कर रही है। तो 1745 के करीब आके आप सेल की ट्रेड ढूंढेंगे और 1748 इससे ज्यादा हरगिज नहीं, 1748 का स्टॉप लॉस और फिर आप 1735 के लिए गोल्ड को सेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, ऑयल देखिएगा साथियों, ये एक पैनेट बना रहा है जो कि मैंने काफी अरसा से इस पे आपको रोका हुआ है इस स्टॉप लॉस के लिए। ये कोई तकरीबन 64-65 का स्टॉप लॉस है और ये जो टारगेट है गोल्ड का अभी तक मैच्योर नहीं हो पाया है। तो यहां कहीं जब मार्केट आएगी तो मुझे यहां से कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल गोल्ड पे बेहतर तो यह है कि अवॉइड करें, क्योंकि अभी कोई खास ट्रेड गोल्ड पे नहीं बन रही। लेकिन जो मैंने पहले से ट्रेड दी हुई है कि जो 67 या 65 का स्टॉप लॉस और 54 का टेक प्रॉफिट, ये देखिए अब कितने दिन में जाके मैच्योर होता है। तो साथियों एक दफा फिर मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे एनालिसिस को फॉलो करने से पहले अपनी इक्विटी को और अपने लॉट साइज को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासर रहे।
اگر میری بات اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں، اوروں کا بھی بھلا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا ٹریڈر بنائے۔ اللہ حافظ۔